औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शयअन व ला यहतदून। सलोरम बाब शुरू भय के आदे कड़े व दावे तौहीद ला हुक्म इलाहु वाहिद सर और पागे अत दलाइल पेश कड़ू आगा चाहे इंसान लिदल मुशाहदाती दलाइल रटना व मुशरिकान होता अपके तखवीह उखरवी जदाद कम खल्को तासु इत्तिबा कवे दीव क़यामत वरस तासु नजुदाश उसरत की तहरीमात गैरुल्लाह इस्तिलाही अल्फाजी लग तफसील तलबी हराम और हलाल दादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द उलूहियत सर ताल्लुक़ लरी। कम शे हलाल दे कम शे हराम दे दा अल्लाह खई दा रसूल वजीफ़ा नहीं। कलचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त निस्बत की द हलाल व हराम खुदा गे वजदाई चदा ज़रिया यकीनी ज़रिया दा रसूल दा अल्लाह नुमाइंदा दे पदे वजह कल कल मजाज़न अगता निस्बत की गई लक युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइस युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात दा निस्बत मजाजी भी दा द उलूहियत सर मुतालिक़ ख़बर दा पदे वजह दे मसल के द नरमै नकार अगस्तल नरी पगार। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह अत्तफ़हीमातुल इलाहिय्या के हुज्जतुल्लाह द्वारों के दा ख़बर वाज़ेह करे दा कि तहलील और तहरीम दा अल्लाह द उलूहियत ख़ास रख बल चला दा हक़ न हासिल तशी हलाल की या शे हराम की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम दा हक़ न हासिल दादा अल्लाह द उलूहियत हक़ दे खो निस्बत ची की गया गीता दे निस्बत मतलब दावी चदा ख़बरा चूँकि द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अल्लाह द ख़बरे द वही पर बिना बांधे दा पदे वजह दा निस्बत गीता मजाजी की यो दा बुनियादी नुक्तज़ दकोल लिया द्वे मदा चकल हलाल और हराम दा अल्लाह खुसूसियत शो दा अल्लाह द उलूहियत ख़ासा शो नोस बसड़े अदा से न गई चरता इंसानानो अगबाने से शे हराम कर दे नो दे आगा हराम होगी कम चे अल्लाह हराम की ना गए तो मुंगा तहरीम इलाही वायु तहरीमात इलाहिया बाज़ आ गई चागा तहरीमात द गैरुल्लाही दा तहरीम तहरीर चे और तो मुंगा वायु दा हराम से जुना नहीं दा जुदा मसला मसलन द नारीना द जनाना द खज़ खावन यो बलसरा ताल्लुक़ हर किस्म जायज़ है लेकिन रोज़े के पदे पाबंदी उलेगी दरवाज़े पौक़ातों के पदे पाबंदी उलेगी दा हराम शो दा हलाल दा चीज़ लेकिन अल्लाह पे यो ख़ास मौक़ा के हराम को बनी आदम मुंस कई न ख़बर अतरे जायज़ ही मखे दगा हलाल सीज़ अल्लाह दमुस पहाल के पे इंसान बन को तेरे तहरीम इलाही हुई दा हराम से जुना नहीं दा हलाल से जुनई लेकिन अल्लाह पखास हालातों के या पखास समाकिनों के पे इंसान बांधे बन के ख़कार का वल जायज़ नहीं लेकिन इंसान चिकला इहराम मुतड़ी भी अख़कार नशी कोले ख़कार अर्ज़ के जायज़ दे लेकिन काबा मस्जिद हराम के और ख़ास हदूद के ब्या हरम के
ښکار کول جایز نه دی، تحریم الہی وي. دا حرام سيزونه نه وي، دا حلال وي، لیکن په خاص موقعو کې یا په خاص حالاتو کې الله دا ممنوع کی، دا بند کی. دیتا تحریمات الہیه وي، دا من جانب الله حرام شي. د دې با بیزتی کول نه پکار، حد تک به نشي کولی، د دې به احترام کولی شي. او که انسان دا غي خلاف وکړي نو بیا غله سزا ای شریعت کې د کفاره په تور، د فدیه په تور. د دې بالکل مقابل کې یو سیز د هغې د تحریمات د غیر الله وي. تحریمات د غیر الله دا مطلبي چې پیر صاحب په یو سړي باندې غوښه بنده کي چې ته به غوښه نه خورې، ولې بس پیر ویلی دا تحریم الہی دی، دا تحریم غیر الله دی. او تحریم د غیر الله د دې خیال بنشي ساتلی، دا به ماتولی شي. د تحریم الہی عزت بساتلی شي، خیال بساتلی شي. او تحریم غیر الله د دې به خیال نشي ساتلی، دا به ماتولی شي. دا د شرک فعلی قسم ده. دا شرکونه شتره د علاقو کې بعضی پیران یو شی بند کی پچاوان دے، دا غیسو سبب نہیں، خو بس دا پیر صاحب گفت چې دا شی به ته نه خورې، دی ښځې نه به خورم. نو دا دې سړي د الله په تحلیل او په تحریم کې مخلوق شریک. یو خو تا د ډاکټر صاحب ووایي چې دا شی مه خوره، ته بیمار یې، هغې ته بندول وایي، هغې ته حرامول نه وایي. دا هغه بند کړي دي صرف په ځان باندې چې کله بیماری ټیک شي نو بیا شروع کړي. لیکن په دې بله خبره کې تقرب وي غیر الله ته، د هغې په اراده باندې یا په دې اراده باندې چې که زه د دې خلاف حکم نو ماته به تکلیف راکولی شي، د هغې یرې د وجې تحریم د غیر الله تسلیمولی شي. بعضې خلک یي هغه به په یو ځای کې ښکار نه کوي، میان به نه نیسي، او د هغې وجه دا ښیي چې په دې بابا خفه کېږي. نو دا تحریم د غیر الله دی، او دغه نیول پکار دی، دغلته ښکار کول پکار دی. اصل کې د دې خبرې تعلق عقیدې سره تحلیل او تحریم کې، چونکې د الله نه سوا د بل د خبرې منل دا شرک وي. په دې وجه باندې قرآن مجید شرک او تحریم او تحلیل مضمون تقریبا ځای په ځای یو ځای بیانوي. دلته کې وګوره یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا وایي که دې کې د حلال ذکر وکړو، نو بیا 173 آیت کې به فرمایي چې انما حرم علیکم المیتة والدم. هغه څیزونه نه دي حرام کم چې تاسو باندې خلقو حرام کړي دي، بلکې راشه حرام تاسو ته زه ښیم. نو دا تحلیل او تحریم کې د ډېر احتیاط ضرورت دی. فقهاء کرام بعضې څیزونو ته حلال حرام وایي، دا د هغې منصب نه و پکار، دا نه و چې هغې دا ذکر کړی. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم منصب هم نه دی، هغه د الله استازی دی، لیکن هغه من جانب الله خیخ. دا قیاسي شی نه و چې قیاسونه کوي چې دلته کې دا چل دی لہذا دغلته به داسې، دا قیاسي امر نه دی. اصولی لحاظ سره دا غیر قیاسي څیز دی، دا منصوصي پکار دی حلال او حرام. بار کیف د چا چې یو ځای کې څه کار نشته دی کې ولې کار لري. د فقهاو تعلق قیاسي څیزونو سره و، عقایدو کې قیاس نه وي، کم شی حلال دی کم حرام دی، د دې نیخ پر هغه تعلق د الله الوهیت سره دی، دا قیاسي څیز نه و. و دې کې د الله اعلان دی یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے خلقو خورئ د هغې نه چې دي په ځمکه کې حلال مزیدار. حلال هغې ته وایي چې الله هغه جایز کړي، او حلال هغې ته وایي چې تاسو ذبح کړي، او طیب هغې چې مزیداري. که حلال څیز دی تا غوا لاله کړې ده لیکن خان شوې ده، یا دې پخ کړې ده لیکن فرج نه بار دی، یې خوا 15 شپږ ورځې چینجي پکې وشو، نو دا اوس طیب پاتې نه شو، دا نه دي خوړل پکار. خلقو خورئ مما د هغې نه، بعضې د هغې نه چې دي په ځمکه کې حلال مزیدار
طیب مزیدار ښکلی او دا آواز به قرآن مجید ځای په ځای کوي دلته هم کړی دی او بیا دې پسې 172 آیت کې مو وایي یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله مومنانو ته آواز وکړو هلته ټولو خلقو ته آواز کړو اوس مومنانو ته آواز کوي خورئ د هغې پاکو مزیدارو څیزونو نه کوم چې مونږ تاسو له درکړي دي واشکروا لله او شکر ادا کوئ د الله نو بیا دریم ځل دغه شان یو آواز به کوي په سورة المؤمنون کې سورة المؤمنون 30 سورت ته آیت کریمه 50 یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے رسولانو تاسو مرا هم سيزو چې عام خلقو ته ویل پاک او حلال خورئ مؤمنات هم ویل پاک او حلال خورئ رسولانو ته وی کلوا من الطیبات خپل زمانه کې هر رسول له مخاطب ہو چې کلوا من الطیبات خورئ د مزیدارو پاکو څیزونو نه کم سړی چې حلال خوري نه الله غلا د عمل صالح توفیق ورکوي ځکه یې پسې وعملوا صالحا ویل ته چا خېټه کې چې حرام پراتی الله غلا د عمل صالح توفیق نه ورکوي حلال خوري ډېره ضروري ده وعملوا صالحا عمل کوي نیک او خلقو کلوا مما فی الارض خورئ بعضې د هغې نه چې دي په ځمکه کې حلال مزیدار ولا تتبعوا خطوات الشیطان خطوات الشیطان دیته وي چې د الله نه سوا بل چاته ته حلال کړي یا حرام کړي نو دا شیطانی اقدامات دي دې پسې مزه او مروانېږي خطوات شیطان خطوات خطوتو جمع ده انسان چې کله خپې کېږي دواړه قدمونه د دې په میاشت کې چې کومه فاصله یې دې ته خطوتو وایي د دې مونږ معنی کو قدمونه د شیطان خو قدم خو هغې ته وایي چې هغه د خپې د لاندې یوځي د دې معنی نورو ژبو کې نه کېږي د دې فاصلې سنوم نشته دا خو قدم خو هغه دی چې یو خپله او بله خپله د دې میاشت کې چې کومه فاصله ده نو دې ته خطوتو وایي ترجمه کې دا اختلاف چې و د قرآن مجید سلف زمانه کې چې آیا نورو ژبو کې د قرآن مجید ترجمه جایز ده که ناجایز خو د هغې یو وجه دا هم وه چې چونکې عربي خو ډېره فصیح ژبه ده او د هغې د هر یو لفظ په هره ژبه کې معنا ممکن نه ده ځکه موږ وایو دې ته ترجمانی وایه دا ترجمانی کېدی شي ترجمه نشي کېدی دا الله کتاب اسم معجز دی او بیا چې عربي شي او عربي فصیح عربي شي عربي مبین شي نو دا نه ده ممکن چې بالکل لفظ بلفظ د صحیح ترجمه وکړي شي نو ډېر ځایونه داسې چې هلته مونږ اظهار وکړو دلته کې صحیح واره ممکن نه ده نورو ژبه کې لفظ نشته ده ولا تتبعوا مروانېږئ خطوات شیطان د شیطان په قدمونو پسې یعنی تحلیل او تحریم کې د ځان نه جائز ناجائز مه جوړوئ انه لکم عدو مبین یقینا ستا دپاره ښکاره دشمن دی انما یامرکم بالسوء والفحشاء یامرکم دا امر بس معنی که شیطان راشي او تا ته ویناو کې او ته وپېژنې نو بیا خبره ومنې بیا د دې څوک خبره نه مني په دې وجه د امر معنی وسوسه کله مشورې ورکول ته وایي انما یامرکم بېشکه تاسو ته وسوسه اچوي مشوره درکوي تاسو ته بالسوء والفحشاء سوء گناہ الفحشاء منی بحیائی سوء او فحشاء شرک فعلی شرک اعتقادی یا رسونه مراد شرکونه دي او فحشاء مراد هغه څیزونه دي کوم چې د شرک اډو کې کېږي دا ټول د شیطان په وسوسو کېږي وان او وسوسه د دې اچوي تقولوا علی الله ما لا تعلمون چې په الله باندې هغه څه ووایئ چې تاسو پرې نه پوهېږئ ابرستو خی چې خلک به څه وایي هذا حلال و هذا حرام
ته ځان لګیای یو ته حلال وي بل ته حرام وي کله تاسو کې نه تا دوی فلانه امام وي دې پوهه کوي دا د امام منصب نه ده دا اجتهادي امر نه ده اجتهادي امر چین خلق په کې قیاس کوي او د دې خبرې چې وایي په الله باندې هغه سوچ تاسو په نه پوهیږئ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ دا مشرکانو په باطل دلیل باندې رد دی باطل دلیل دای چې ته قرآن او حدیث او نو خلق دا غي مقابله کې یا څوک مشر خو یا خپل مشران خو خدا دلیل صحیح نه ده دا غلط دلیل ده دا په خوا د مشرکین مکه دلیل او اوس د هر چا دلیل ده مشران مې نه پوهېدل هغه یو لګیا نو خلکو ته پوس کوي چې ټوپه زړه خي کنه نه وي خي ارته نه وي خي پکول زوړ خي کنه وي خي ویجی نه وي خي پلار نه وي خي که زوړ خي دا تپوس ته خلکو میډیا باندې لګیا دي دا ثابتې دا چې دین هغه خي چې هغه زوړي ودا همغه وایي چې دین خو هغه دین نه وي هغه وی استاد زوړ خي کنه وي وی دین زوړ خي زوړ دین باغ ته وی چې هغه 1400 کال مخکې چلیدل کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو پیش کړو ستاره پلار نکاح ته زوړ نه وي ته په زمان زوړ پويګم نه د یو سیس 200 کال شي د یو سیس 1500 کال شي او د یو سیس 1400 کال شي دغه زوړ کم یو ده دا طریقه 1400 کال هغه زوړ دین دی هغه خبره ده کم چې مونږ بیا وایو چې د قرآن او سنت هغه تعبیر وکړي کم چې صحابه کرامو کړل هر څه ختم شي اس د فرقې یا د بل څه یا د بل څه گنجائش نه پاتې کیږي دا غلط دلیل دی او دا د خلق دلیل وی چاغي څه تحقیق محقیق نه کوي ته مؤمن البیت وی د خلق د کور مؤمنان سړی چې سوچو کې نو مونږه اکثریت ولې مؤمنان یو الله فضل لټیک دا مونږ خپل ایمان ټنګولم دی خو صرف وجه دارا چې مونږ مسلمانانو کړ پیدا یو چې کله پیدا شو نو دا تل سوکال چې شنو په مونږ د ذمہ داری ده چې مونږ خپل ایمان هو ګورو کنا مؤمن البیت وای چې کور کې سکیږي نه زمونږ دین ده دا گمراهی ده نه خورش چې زما کور کې سکیدل زما مشرانو کول نه هغه ټول دین ده خدا هر مکلف بیا ذمہ داری ده چې د بالغ شي د خپل دین وګوري زول مسلمان شیم هغه اسباب دی وګوري زما پس شي ایمان ده پس به ایمان نه نو بدکه غفلت خبرې دي چې کله صفات او مسله راشي د الله د اسماء او مسله راشي د تبرک مسله راشي د وسیله مسله راشي قرآن او حدیث ته څوک نه ځي بزر به پلانې مولوی صاحب داسې کوي دا مصیبت دغه جوړ کړی هر سړی چې بالغ شي دا هغه ذمہ داری ده چې خپل دین وګوري د مؤمن البیت باندې خلق ډېر سخت تنقید کوي تاسو د متقدمینو کتابونو وګورئ چې یو سړی هغه خپل ایمان نه ټنګولې آیا عند الله بده د قیامت پر ورځ یا په قبر کې بده څه جواب کوي سړی چې مکلف شي دا تل سوکال شي د خپل دین وګوري نو ډېرې داسې غلطۍ دي چې موږ صرف په دې وجه کوو چې هغه زموږ کورونو کې کېدی دا څوک ذمہ داری نه ګڼي چې مال قتل پکار دي دا مشرکانو دلیل له همیش لپاره د مسلمانانو دلیل لغه نه قرآن د آخر کې یو مومن چې کله داسې خبره کوي نه کې دوه شرطونه پکاري یو شرط دای چې ستا مشر په دین پوهېدو نو ته هغه اتباع وکړه ټیک ده خو دویم دا چې د دین پوهېدو سره په حق هم هدایت یافته هم دا بحثونه راکم چې خلک نن کوي تقلید عدم تقلید دا فضول بحث ده په دې وخت مه خرابوي دې ته ضرورت نشته سره هر سړی په دین نه پوهېږي زموږ یو مرګی دی ما نه تپوس وکړه بله ورځ چې دا امیان به څه کوي غریبانان نو ما یې زم په دې نه پوهېږم چې دوی به څه کوي چا سره جواب شته دی خو په دلیل نه پوهېږي
امی سړی دلیل نه پیژني، په دلیل نه پوهېږي، د هغې په صحت او په عدم صحت نه پوهېږي، نه به چا پسې اتباع کوي، روان به یې که به نه روان. دا ډېره نازک خبره ده، بلکې ډېرو خلقو خدا لیکلي دي، ویلي هم دي. لوی لوی محدثین دا وایي په پاکستان او هندوستان کې چې لی فی کل فن رای، زما په هر فن کې یو رای شته دی، الا فی الفقه، مگر فقه کې زما څه رای نشته. نو بیا وایي ځکه چې فانا مقلد بحت لابي حنیفه. د شیوخ الحدیث دا خبره ده. نو په دې باب کې څه ویلی شو؟ خو ځان په دې پوهه کې چې کم سے کم اهل علم لدا پکار دي چې کم قیاس یا کم تقلید د هغې مقابله کې قطعی نص موجود دی، نه کې اتباع مه کوئ. نور دا بس هسې ګډوډ شوی دی، ډېر زیات ګډوډ شوی دی. یو عام سړی دی، هغه د صحیح بخاري ترجمه راواغسته، بل کتاب راواغسته، بل کتاب راواغسته، هغه د هغې اتباع شروع کړه، نو دې ته به اصطلاحاً ته اتباع وایي که تقلید ورته وایي؟ دا تقلید دی، اتباع نه دی. خو دلیل نه پیژني، نه دی په دې پوهېږي دا معنی صحیح ده که غلطه ده. دا دومره اسانه مسله ده څومره چې خلکو ګڼلې ده. دا نهایت گمبیر مسله ده، او دې وجه دا ده چې مونږ د دین د فهم نه لرې تللي یو. دومره دا چې قرآن دلته کې کوم اشارات کوي، نو هغه دا دي چې که یو مشر داسې دی چې هغه هدایت یافته دی، او هغه مشر داسې دی چې هغه سره علم موجود دی، نو د هغې اتباع کېدی شي. او که نه په دې کې یو هم نه وي، نو بیا مسله روانه وي. خو دې پہچان دپاره هم د علم ضرورت شته ده. د دې پہچان دپاره خبره ده، امي سړی چې کوم دی د هغه له چاره نشته دی، هغه څه کوي غریب؟ که هغه دلیل او برهان او حجت پیژندی، نو بیا خو ضرورت نه وه، نه په دغې هم نه پوهېږي. نو ټوله ذمهداري راځي پای خلقو چې هغه اهل علم دي. اهل علم له پکارداري چې هغې د هر یو څیز دلیل وګوري، که هغه صحیح یا د قبول کې او خلقو ته ووایي، او که هغه صحیح نه وي د دې په خیال د نس خلاف کي، نو ښکاره دی وایي چې بھائی زه په دې کې نه یم. خو دې ته تا څوک نه پرېږدي، نه د امیان پرېږدي، نه د علما پرېږدي. ته برملا چغه وایې چې زه د پلان کې ړوند مقلد یم، بیا وتا خلک معاف کوي. په دې دور کې تا دې ته څوک نه پرېږدي. ورنه قرآن خو دغه دی، او قرآن دوه څیزونه وایي، زه وایم درته هغه انشاءالله. کله چې دې ته وویلی شي اتبعوا ما انزل الله، روان شئ پای څه پسې چې الله نازل کړي دي، قرآن پسې راشي. بعضې خبرې هغه ستاسو علم کې نه وي، یو ځای مناظره وه ډېره مخکنۍ خبره ده. زمونږ استاد محترم مد مقابل ته ووایي چې فیصله په قرآن کو. په دې خو هر څوک پوهېږي چې فیصله په قرآن کو. مد مقابل ورته قرآن خبرې نه کوي، قرآن خبرې نه کوي. دا شیوخ الحدیث دی او شیوخ القرآن دی. د دې کم سے کم یو 1.5 ګواهان اوس هم ژوندي پای کېږي. عجیب و غریب کارونه دي. قرآن خبرې نه کوي. چې قرآن خبرې نه کوي، دا ایمان پسې شي راوړی. قرآن چې حکم نه ښیي، نه پسې شي ایمان دی. څه دا قابل عمل دی او قابل عقیده دی. دا د کفر خبرې ډېر لوی لوی خلک کوي. روان شئ کتاب پسې چې الله نازل کړی دی، قرآن پسې څوک نه ځي. دا ښکاره تاسو زمونږ فقه باندې ډېر لوی زوال راغلی دی، نهایت لوی زوال. هغه دا چې کله ته یو سړي نه تپوس وکړي، فتوا ورته ولیکه، استفتاء وکړه چې جی فلان کې مسله. خو د هغې لپاره اصول لري چې کوم په فقه کې اصول ښیي. اول قرآن ته مراجعه یي، نه بیا حدیث ته یي، نه بیا اجماع ته یي، نه هغې نه وروسته قیاس د مجتهد ته یي. دا اصول دي. زمونږ د مفتیان رجوع څه شي ته؟ در مختار ته او شامي ته. هغې نه مسله راوالي تا ته ولیږي. سوال دا چې د یو مسلمان په حیثیت دا طرز عمل صحیح دی؟ دا غلط. مسلمان با اول خبره ټیک، دا خبره به قرآن کې نه وي، نو تعالی اول دا پکارو چې ته ولیږي چې دا مسله قرآن کې نشته.
دا مسله حدیث کې نشته، اجماع د امت باندې پدې کې څه مسله نشته، پدې وجه مونږ دې ځای ته رجوع دا صحیح رویه وا خلق بعد قرآن و سنت اهمیت پیژنده او د قرآن و سنت اهمیت سره پیژني، هر سړی د خپل مسلک او بیا د خپل فرقې اهمیت پیژني. دا مونږ په زور دا چل کړی بلکې داسې خلق سره زمونږ واسطه راغلی دا چې هغوی وایي مونږ به د قرآن حکم هغې منو چې پلان کې مولوي صاحب وایي چې د قرآن دا مطلب ده. دا د الله د کتاب سره ظلم دی. یو کس ته هغه دا وایي چې دا کوم اصول د فقهاو لیکلي دي که نه په اصول الشاشي کې دا د مجتهدینو دپاره دی. چې مجتهد تاسو جوړوئ نه نو څه لخیه ده؟ سوال لرئ چې مجتهد خو تاسو نه جوړوئ، تاسو دروازه بنده کړې ده او دا اصول د مجتهدینو دپاره دي. نو په دې هسې وخت کپاوئ، ډېر لوی مذاق وړاوئ خلک د الله د کتاب، علما یې وړاوئ، اهل علم یې وړاوئ. پکار دی چې هره مسله الله په کتاب کې وکړی شي. ته نه یو فتوا ولیکه، استفتاء ولیکه، حضرت یو مثال درکوم دا پکې ولیکه، مختلفو مدرسو ته ولیکه چې زمونږ په علاقه کې تراوو کې 4 رکعات وشي نو خلک په ترویحه کې فلان کې ذکر په چغه باندې کوي. د دې په باب کې بینو تو اجرو بیا چې ټولې فتوی راشي نو هغه بیا د قرآن و سنت په رڼا کې وګوره. یو مسلمان به د قرآن آیت نه لیکلی، یو مسلمان یو مفتی صاحب هم د حدیث ذکر نہیں کړي، د سنت ذکر به نه کړي، د اجماع ذکر به نه کړي، د امام ونیفه قول به نه نقل کړي. بس راضی با قذاف الدر آپ کے مسائل به مخې دی، بس هغې نه به تا ته جواب لګي. چا به اشتزیور مخې ته ایښي د هغې نه به کتاب لګي، چا بل څه شی چا بل څه شی. چې علم دې ځای ته راوغورځېږي چې د الله د کتاب بالکل اړو تپوس نشته، دا به ډېر بد حالي الله به دې تپوس کوي. دا ډېر ناکاره کار دی. د ذکر بالجهر په باره کې یا ذکر بالسر په باره کې قرآن سے نه دی ویلي، د ذکر په باره کې احادیثو کې څه نشته، سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې آیا څه نشته، صحابه کرامو ته منع ورکړی و که نه و منع کړی. بیا چې راشي نو ائمه مجتهدین د امام ونیفه رحمه الله اقوال نشته، مبسوط سرخسی کې نه یې لیکلي. غنیت المتملی کبیری چې ورته وایي پای کې نه یې لیکلي. اس شی نشته پای باندې، لنډه باندې جوړه کړې ده چې مفتی باندې دلیل پیش کول نشته. ولې دی نبی دی، دا خو نبی باندې دلیل پیش کول نه، هغه د الله طرف نه راځي. او نبیم چې کله مشوره ورکړې ده نو صحابه کرامو تپوس کړی دی. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زنانه ته خبره وکړه، نا تپوس کی چې یا رسول الله دا حکم دی او که دا مشوره ده؟ دی خو حکم خیخ، مفتی صاحب حکم خی او دلیل به نه. صحابه کرام په دې پوهېدل نه، هغه ورته وایي دا مشوره ده، حکم نه دی. دا ورته وایي چې یا رسول الله زه خپل خاوند ستا نه ښه پېژنم، ما سره د هغه واسطه ده، تاسو هغه نه پېژنئ، په دې وجه ما د هغه نه خلا غوښتې ده او ما انکار کړی. دا کم طرف ته روان یو موږ، دا ذلت طرف ته روان یو، د دې نتیجه به ډېره بربادوي. د الله کتاب د برکت دپاره مه لولئ یوازې، دا د عقیدې او د عمل کتاب دی او دا علمي بنیادونو باندې وکړئ دا کار. اتبعوا ما انزل الله، اتباع د ما انزل الله ده. دا په خولې وایي ډېر خلک، لیکن عمل اپې نشته. قالو دوی وایي بل نتبع ما الفینا علیه آبانا، بلکې مونږ اتباع کوو دا هغې څیز چې په هغې باندې مونږ خپل مشران موندلي دي. مفردات کې معنی د آبا را کړې ده. اے علماؤنا الذین، اے علماءنا الذین ربونا بالعلم، مشران نه مراد علماء دي چې هغې تربیت زمونږ په علم کړی دی. اے علماؤنا الذین ربونا بالعلم،
اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. عالم مراد واخر نو بیا پکار داسی چې هغه عالم وي چې قرآن او حدیث باندې پوهیږي. د منطق زمونږ د ژوند سره څه تعلق دی؟ ایسه نشته. د علم المنطق زمونږ ژوند سره څه تعلق نشته، بلکې د هغې رد کې خلکو کتابونه لیکلي. حافظ سیوطي کتابونه وګورئ، د امام ابن تیمیه کتابونه وګورئ. دا یو ذهني چالاکي وه محض هغې وخت کې پکار وه. اوس خو نور په هغې کې څه شی نشته دی. قرآن چې کم دلایل پیش کړي دي پکار دی چې انسان هغه دلایلو باندې ځان پوهېږي. نو عالم هم داسې پکار دی چې هغه قرآن و سنت نه باخبر وي. پلار او مور هم داسې پکاري چې قرآن و سنت نه باخبر وي او هدایت یافته وي. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگر چې و مشران دی لا یعقلون شیئا معنی کوي امام راضی لا یعلمون شیئا من الدین. اگر چې و مشران دی چې په دین به نه پوهېدل. دا بس تاسو ډېرو خلکو سره واسطه راشي، دستخط نشي کولی غریب انګوټه چاپي ګوته لګوي، او قرآن یې په ناظره نه ویلی هم بحث کوي. لکه ته پوهېږې په څه شي باندې، تاسو هم په روزګار یې هغې باندې وخت خرابوئ که نه، په هغه سره وخت خرابوئ. وخت هغې خلقو باندې خرابول پکاري چې هغه پوهېږي په خبره، هغه کې انابت موجود وي. یو سړی چې هغه ناظره قرآن نه دی ویلی ته هغه ته څه حق او باطل ښیې؟ دا خو د مسلمانۍ هم پته نه لګي. قرآن د وظیفو کتاب خو نه، دا خو د عقیدې کتاب دی. بس زمونږ خلک هم پوره روزګار دی، هغې هم ځان خپل قلا خان جوړ کړي، هېڅ چیز نه به نه خبر د دین. هغه جایز او ناجایز او حلال او حرام کړ ته به یې جوړ کړي. د خلقو له اهمیت مه ورکوئ، چې په دین پوهېږي هغه له اهمیت ورکړه. د دوو ټکو عالم دی د له اهمیت ورکړه، هغه سره خبره وکړه، هغه د پوهېدلو کوشش وکړه. لیکن هغه خلک چې هغه دغه قسمه خلق وي او هغه ضد او عناد کې راشي، هغې باندې وخت مه خرابوئ. اگر چې مشران دی لا یعقلون شیئا لا یعلمون شیئا من الدین، نه پوهېدل په څه څیز د دین، ولا یهتدون او نه هغې په حق روانو. په دې نه بله خبره معلومه شوه که نه، یو سړی دی هغه عالم دی او هغه په حق روان دی، د هغه اتباع شته که نشته؟ شته دی، ښکاره ثابت شو. ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء. دا مثال د مشرکانو ښیي. ومثل الذین، ومثل داعی الذین کفروا، ومثل داعی الذین کفروا، داعی او حال د هغې داعی چې هغه دعوت ورکوي هغې کسانو ته چې کفر یې کړی. کافران دی هغې ته یو سړی دعوت ورکوي، کافران هم هغه دی چې ضد او عناد کې راغلي دي، د پوهې باوجود رانه کوي. کمثل الذي پشان د حال د هغې چا دی ینعقو، نعق چغې وهل، آواز ورکول، چې هغه آواز کوي بما هغې څه ته لا یسمعو چې هغه نه اوري الا دعا و ندا، ما سوا د بلنې او ما سوا د آواز نه. بلنه اوري آواز اوري، لکه ګډي بېځې یو سړی سره وي، دی ورته آواز کوي نو آواز خو هغې اوري، خو نور پسې پوهېږي نه پوهېږي. دا حال د کفارو دی. کفار هغې ته که هر څوک آواز وکړي او انکار په ډېری هغې ناست دي، هغې واپس نه راځي. هغه هم ندا اوري، آواز اوري، د رسول آواز اوري، د حق پرست آواز اوري، لیکن سمع هغې دپاره مفید نه ده. دې وجې نه قرآن مجید برستو د کفارو مثال سب پیش کوي. انک لا تسمع الموتى، یقینا ته مړو ته نشي اورولی، د مړ ته نشي اورولی. نو دلته کې خلک بیا دوکه وکړي دا سره چې جی اوري خو اورېدل مفید نه دي، چې مفید نه وي نو څه مطلب شو؟ اوري خو اورېدل مفید نه دي، بس جګړه ختم شو. تا خو ټول شروع دې لپاره کړی، زور په دې باندې کوې چې زه د هغه سما ثابت کړم، نو بیا هغه ته یم چې ماله دعا کوه.
استشفاء به کوم عند القبر نا وتعالی دعا کوي او چې کله ته وایې چې یاره اوري لیکن فایده نه کوي دا مطلب چې دعا نشي کولی نو واورېدې څه چل وشي دا ټول زور د دغې خبرې دپاره دی استشفاء عند القبر د بدعت ثابتولو دپاره دا خبره ده او کتابونو کې هم لیکلي دي چې دا جی تشبیه ده مړو سره نو څنګه چې مړی خبره اوري څنګه چې کافر خبره اوري فایده ته نشي اخیستی نو داسې مړی خبره اوري لیکن فایده ته نشي اخیستی دا ډېر لوی دوکه یې سره کړې تشبیه خو ده که نه تشبیه یې ورکړې ده د کافر د مړي سره د کار الټه که تشبیه د کافر ورکړې ده مړي سره که مړي کې اورېدل وی بالفرض بیا و تشبیه نه صحیح کېږي مړي کې اورېدل نشته وجه شبه سره نه اورېدل یو سړی وایي زید زمری دی څه مطلب چې زمری د زید په شان دی نو مشبه به به د ګډوډ کړي دي د کفارو مثال یې ورکړی د مړو سره په مړی کې صفت دارې چې دی به اوري بالکل نه دی بالکل نه اوري دا صفت پای کې مشهور دی او دا هغې صفت د وجې قرآن مجید تشبیه ورکړی ده بیا په کې د سما د اسما هم جګړه شروع کړي چې جی هغه په خپله نه اوري په خپله اوري اسما دا مطلب چې مونږ ورته نشو اورولی الله ورته اورولی شي بیا د الله په اورېدو کې څوک اختلاف کوي او کافر الله یې ګټو ته اوري دا د سما د اسما جګړه کوي مړی به ذات نه اوري بالکل نه اوري کفار اوري خبره لیکن د هغې نه فایده نه اخلي چې هغه آواز کوي هغه ستا لا یسمعو چې هغه نه اوري الا دعان ما سوا د بلنې نه و ندا او د آواز نه آواز او بلنه اوري صم عن الحق فلا يسمعوا ابن جریر وایي صم عن الحق فلا يسمعوا کان دی د حق نه اوري بکم عن الحق فلا ينطقون به گنگیان دی د حق نه په حق باندې خبره نه کوي عمي عن الهدى فلا يبصرون وړاندې دي د هدایت نه نو هغه نه ویني فهم لا يعقلون نو دی عقل نه لري و دې صفات باندې لږ سوچو که دا کم صفات چتا ویل دا خو نن د مسلمانانو نه دي که نه قرآن چې ووایي نو آیا پی پوهېږي قرآن چې ووري نو آیا زړه ته یې کوزېږي په سترګو باندې چې هغه وویني نو آیا هغې نه دا نتیجه اخلي چې ماله څه کول پکار دي دا اوصاف بېشک د کفارو دي لیکن مسلمان بدقسمتی نه دا اوصاف خپل کړي دي دی نه قرآن اوري نه په هغې عقیده ساتي نه په هغې عمل کوي نه د هغې اظهار کوي دا بس دې دپاره دی چې تراو کې ووایه ثواب ملو شي څوک مړ شي ختم ورپسې وکړه که چا غلا وکړه نو هغه به ورته قسم وخوري او زنانه خو قسم نه خوري هغه قرآن ډبوي درته قرآن مې ورپسې وډبو قرآن څومره بېعزتي چې مسلمان په خپله کوي دومره بل څوک نه کوي دا د عمل کتاب دی دا ووره دا وګوره دا اولوله په دې عقیده وساته په دې عمل وکړه نه دې مثال لاندې راځي سړی یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم دا بیا رد کوي د تحریمات د غیر الله یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم خورئ د هغې مزېدارو څیزونو نه کوم چې موږ تاسو درکړي الله چې څه درکړي خورئ طیبات مزېدار څیزونه حرام نه دي در بعض خلقو د صوفیاو جهل دی چې طیبات نه خوري ورته غوښه نه خوري لکه ولې نه خوري دې سره جي نفس چې کوم دی شرارتي کېږي وی رسول الله صلی وسلم خو خوړلې ده او یو ځل نه ډېر ځله یې خوړلې ده سیده عایشه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به له مونږ کور کې چیلې ورته کړه ای وسکرو باندې ورتولې مالګه پکې هم نه
دا غي ځان له مزي چا چې خړلې هغه ته اندازې دا ناغه په سکین باندې په چاړه باندې دا غي نه شکولخ خو چې کله به اقامت شونه بیا به مونږ نه پیژندو نه بیا خوراک پیژندل نه به جماعت ته دا حجت دې خبره چې یو شی په ور پوښ نه پلیت نه او دا غي نه رستو ګندې استنجا یا د چارندام یا د اودس ضرورت شته هغه لپاره مضبوط دلیل لغره وهب خړل رسول الله صلی الله علیه وسلم رتقو خو خړل دغه صاحب دی یو انسان چې خوراکو کې نه دغه صحت بخیږي خ دماغ په صحت کې یو سره چې ځان پسې خپې راخي بس دماغي عبادت هغه سره کولی شي چې دا خ صحت ته یو سره چې دا خ صحت نشته وجهاد څنګه دي دا سیب یو ځای باندې ناشته او صدا حق او باطل فرق نه کوي بس هغه خو دا شان خلق بګاره چې بدوان دي جوړ کی مزیدار سوزونه خوره دا صعيب نه ده قرآن برستوي مزیدار خوره او مزیدار غونده کله فرمای من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق مزیدار شی خوره گن خوره گن سره خوره سم شیواله مزیدار هغه خورا بیا داسې ځای کې اخره جالته د انسانیت ځای کنه دوړو کې مګ نه فوټپات باندې ناست خوراک کې د دې غاړه ګاډ راځي او تاسو دوړو کې هغه خله د دې خوري خله تویب شه راغست دا نو خره بار پټو خره چل مزیدار سوزونه خوره او مزیدار جامع غونده مزیدار جامع چې ستا څنګه خوخي دی غونده دومره دا چې ریخم ما غونده چې سړی او هغه رنگ ما چوا چې زنانو پورې خاصی او ته نارینه واچي یا ستا په علاقه کې رواج د نارینه وی او زنانه غو استعمال کی دیکھیں ضابطه سے نشته رہے خود ثقافت سره تعلق لري چې ستا ثقافت کې کم شی ده لکه زمونږ پښتانه ما سیوا د بعض پاټو نه سره جامع نه شیخ لیکن خاکسار تحریک والا پنجاب کے ہوٹو لے جائے حالت تشابہ نشتا حالت تشابہ رہا زمونگ ثقافت جدا دے زمونگ نارینا کٹکی سادرے پرتوک کمیس نہ جوڑی کم چے پنجاب والے یا کراچی والے جوڑی در ثقافت فرق دے دا ٹک دے زمونگ دا پختنو نشتا لیکن دا غیشتا دے شریعت پدے باب کے سنہ گئی بیا خلق و عالم چے کم دے اگڑیر بس سخت انخلول ده چې ته وایي ټول عمر سپینې جامې اچې په مسله ودرېږې که نه سپینې در سره خوند کوي د الله بندګانو زمونږ هم څه زړه شته مونږ هم څه غواړو دا چې مونږ هم څه رنګینې جامې واچو دا په زوره مرګ ته نږدې کوي سپینې جامې علامت د مرګ پرېږده خپل طبیعت ته یې پرېږده چې شریعت پې پابندي نه لګوي ته پې ولګوې پابندي دا نه جایز خو خلق خو عالم پیژني په دې باندې خلکو ذهن بدل شوی چې جامع سپینې نه یا ته څوک عالم نه وي حاله د علم د جامو سره هېڅ کار نشته دا پخوا مونږ کیسه به ویله چې یو سړی مدعو او دعوت ورته و د ولیمې دعوت و دی لاړ جامې یې ښې نه وی اچولې نو خلکو وراشړو دی کور ته راغی نو بیا یې جامې سمې واچولې چې لاړ ډوډۍ ورته کېښوده نو بیا هغه جامې هغې کې ټومبلې خلک ورته یې کمقل نه جامې خرابې هغه زه خو وختي م راغلی وم دا خو ماله نه راکوي دا خو جامه وله ورکوي زموږ د خلکو دغه حال شوی دی د انسانیت تول په څه شي کوي په جامه باندې کوي دا ډېر غلط تول دی څوک د انسانیت تول په ګاډي باندې کوي څوک به د انسانیت تول په دولت باندې کوي دې ټولو سوزونو باندې انسانیت تول نه کېږي دا غلط د انسان د انسانیت تول دغه په کردار کېږي دغه په عقیده کېږي دغه په عمل باندې کېږي ظاهر پرس شو ټول خلک بس چې سپینې جامې چولې کرولې نه راکوزي هغه سوټډ بوټډ دا چې ډېر لوی سړی دی څومره لوی سړی وایي خپل پلار نه لوی دی او ډېر وړوکی دی
پاک سيزونه خورئ مزیدار سيزونه خورئ دا حرام نه دا حلال دي من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق چا حرام کړی دي هغه ډول کوم چې الله پیدا کړی د خپل بندګانو لپاره الله حلال کړی کله چې حرام کړی هغه موږ وویل والطيبات من الرزق او پاک خوراکونه چا حرام کړی دي اخره پر پاک دا مطلب نه چې ته ساره او ماخام لګیا اوس کبابونه خوره دا ولې بیمار کی کباب کور پاخه کا بیا ټیک خلک مزیدار خوراک دغه دي دا مزیدار نه خو بیماری دي یا ترسکونی پکوړې دور ته لاندې وته دیسی سره وستا معده کې تیزابیت پیدا ہی بیا ہو سکے یا اول شے جوړ کړی کنه سموسا ورته وي خلک سمګي استاد ډېر بد به دې کړه عبدالقادر صاحب دې سره د دینه سیوا بل څه شکل نو داسې شی جوړ کړی او دا دې اونټ چې کوم دی اونټ هغه ته اشاره ده اصل عجیب و غریب شعر ہے غلط چیزیں جو گڑے مزیدار آگے تو وہی چاہا اللہ تعالی در کی کم یو چیز چاہ اللہ در کر یا سادئی تو چاہ پائے کہ غوڑی ڈیر واچے اور مسالے ڈیر واچے اس بیستا میدہ نہ برداشت کرے خدا استاد پخلے خلے گی لیکن میدے رپار نقصانی دے مکتبہ نیلوی رحمہ اللہ دے حرام و حلال بانے خبریں چاہ بے کو لگنا یا پریز خبر ہے بے کو نابویل ذائقہ یہاں تک ہوتا ہے یو سڑے چه خ شی خوري او که خراب شی خوري خو تر مرې پورې د هغې خوند دی ګر لاندې شته څه لاندې وټولی شي ولې سړی حرام وخوري ولې یو سړی هغه شی وخوري چې هغه د انسان دپاره مفید نه دی پاک چیز خورئ مزیدار چیز خورئ اے ایمان والو خورئ د هغې څیزونه کلو من طیبات ما رزقناکم خورئ د هغې مزیدار څیزونه کوم چې موږ تعالی درکړي دي وشکرو لله دا شکر د الله مستحب دی دا واجب دی امام راضي لیکلی دي چې امرن لیس بالاباحه دا حکم د اباحت دپاره نه دی دا لازم دا چې تا خوراک وکړو نو چې ته دا عقیده ستا چې دا مال الله راکړی دی د شکر بنیاد دغه وکړه شکر چې موږ درې اراکین ویلو نو یو رکن داو چې موږ به د نعمت نسبت الله ته کوو ته به وایې دا چې دا مال الله راکړی دی دا به ستا عقیده وي دویم دا چې په خوله باندې به الحمدلله وایې او دریم دا چې هغه نعمت به د الله د رضا مطابق خرج کړې دې ته شکر وایي نو دا لازمه دا مستحب کار نه دی او دې کې ستا خیر دی په موږ ویلو چې دې سره به ستا نعمتونه الله ډېر کړي وشکرو لله شکر ادا کوئ د الله ان کنتم ایاه تعبدون که چېرې تاسو یوازې هغه له عبادت کوونکي د توحید تقاضا دا ده چې دا کار وکړئ انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله ته تحریمات الهیه وایي الله دا څیزونه حرام کړي دي الله څه حرام کړي انما حرم علیکم المیتة انما حصر د پار راځي که دا تاسو چې کوم څیزونو ته حرام وایه دغه نه دي حرام دا نه مطلب چې حرام ټول لري تاسو چې څه حرام ګڼئ دغه نه دي حرام یقینا حرام کړي دي په تاسو باندې المیتة مردار چیز هغې ته وایي چې هغه حلال چیز دی لکه غوا ده حلاله ده میخه حلاله ده لیکن چې کله مرداره شوه چې کله مرداره شوه نو اوس دا څه شی شو دا حرام دی دا قرآن قصابانو ته وښیه قصابان مسلمانانی د پیسو د ګټلو دپاره مردارې به راوړي نو هغه حلالي کړي بیا خلکو باندې خوري ډېر شی نیولی شوي دي داسې دا مسلمان دی اعتماد خو په چا باندې کوې که نه تا په دې اعتماد وکړه په تا مردار وخوړه د مردار عباس جسمانی نقصانی که به نه ای به نه دا زمونږ کې چې کوم جسمانی نقایص راغلي دي
د بشمیره بیمارو د کې یو بنیادی فیکٹر د حلالو دی. زمونږ اسلاف دا جمله یاد ساته، اول خ مسلمانانو ورستو بیا غي نور سو. یعنی اسلاف مشران چې کوم دي اغي اسلام زده کړو او په اسلام عمل کو، دې ته خ مسلمان وي. هغه نرستو بیا قصاب او دوبیو کسبګرو بل څه ساينټسټ او بل څه اوس مونږ کار الټا کړی. کار دا الټا کړی چې اول خلک نور سزدگی منطق بزدگی قرآن نور دی، صرف و نحو زده کړي قرآن نه وایي. قرآن وایي د الله بنده چې عمل شروع کړي. نصاب د جون تیرولو قرآن مجید دی. دې له ټولو صفر کې ضرب ورکړی. دا بنیادی کتاب دی، دې نه بغیر کې هدایت وې په بل کتاب کې الله واغه نازل کړی. یقیناً حرام کړی دی پتا سبحان المیتا مردارا. دا حکم با سورۃ المائدہ کې مرাজি دریم آیت، سورۃ الانعام کې مرাজি 145 کې او سورۃ النحل کې مرাজি 115 کې. یعنی سلور زایا قرآن مجید دی سنو ته حرام ویل دي. پدې کې یو دی د ما حل لغیر الله به وینا د پکې خنزیر د پکې. انما حرم علیکم المیتا، یقینا حرام کړی دی هغه پتا سبحان المیتا مردارا. والدم وینا رسول سورۃ انعام کے برازی 145 کی دم مسفوح بیدن کی وینا. بیدن کی وینا دار چاچی دا حرامی کدا نبی دا او کدا غیر نبی دا غیر اسکل حرام دی. قرآن نوی خلق کسے کہی جی تاریخ الخمیس کے حدیث نکلے، تاریخ نکلے چفلان کی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وینا اس کلخ خکرے والا لگاو چخکرے او لگاو نو بیا اگر ویل دا وینا غائب اگخ اگر آگے نو وی ویل چی جی ما غائب اگلا سنگ دے غائب اگن آگے ما اس کلخ نبی آئے پسے دزان جملے جوڑی چستا وجود چی کم دے پا جہنم حرام دے. دا حدیث کو موضوع دے، صحیح حدیث دارے کم چے لیکن نکارستا نوزا اما علمتا ندما کلہو حرام. آیا تا پدے نہ پوئے گی چٹو لبے دن کی وین حرامی دی. قرآن پرے خود کسے ربارا. اب یا شیخ الحدیث صاحب حدیث لی کا نبلا فیلے دے وبازلخ. جیسے معلوم ہوا کہ انبیاء کے فضلات اور پیشاب پاخانہ سب کچھ پاک ہے. لیکن ایسا ہے غلط استدلال دے موضوع یا منکر حدیث نہ دا سے استدلال چاہے صراحتاً دا قرآن خلاف سے دیکھیں کمپرومائز میں کہ دا غلطی دا غلط چیز ہے. شان ورشاہ کشمیری رحمہ اللہ لکلی دی خپل فیض الباری کے چدا مذاہب اربعوں کے دا فقہا و دا قول لے یا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضلات گندے پاک دی لیکن پدے کہ دا حس امام رائے نشتا. دا دا مذہبون خلق لگلی دی نہ دا امام شافعی قول لے نہ دا امام مالک دے نہ دا امام احمد دے نہ دا امام ابو حنیفہ. فیض الباری کے ذخیر شمدہ مکتوبات کے دینا ماں پورا بحث کرے. مکتوبات کے داؤ گو رہے پورا بحث چدا سویلی دے خلقو دا 100% غلط تی بدے باب کے. لوے لوے خلق لکا مفتی رشید احمد لدھیانیم دے باب کے طہارت قول کر دے تو جی طہارت قول کے اگر بشرم گنے نبیا منگ پوئے گا جی آخر سنگا طہارت قول تک خصوصیت دا پارا خود دلیل پکاری. دا عقیدت نہ رہے دا تاسو عقیدہ جوڑا وے وینا بیدن کے حرام را قرآن تخصیص نہ رہے کرے چکلہ وینا بیدن کے حرام آیا تو سو کہ جدا غیر استثناء کہہ دے ہو ضعیف یا کمزوری یا موضوع حدیث پر بنیاد ماندے دا غلو راشی پدے گی. منگا عقیدہ دارا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے لیکن دا غیر وقت یا غیر انسان دے. اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اگر اللہ بندہ دے. دا صوفیان نے یری بس دا تصوف رنگ چی راشی دا مصیبت جوڑ شی. دے باب کے صحیح حدیث نشتہ ہے
وینا د هر چا چې زموږ د کلو کې څه خلک اوس هم بعض ځایونو کې وایي هغې ته به دمه لګېدلې وه دمه خو چې کله به قرباني کېدله که نه نو د هغې هغه ګرمه وینه به کنډول کې ونیو نه ګرمه ګرمه به یې څکله دا عالمان به ورته کتل ډېر کسان ما ته معلوم دي زلا ډېر لوکې ما یې دا څه کوې تاسو قرآن چې ووایه ته په ورکوټوالي کې په دین پوه شي دم مسفوح حرام دی بیا په حرامو کې شفا خو نه خلق نه ګوري بس وي لګیا وي چې لګیا وي نه بیا ته نهی عن المنکر مه کوه بس څه کوې خپل کار پرېږده دا خو ذمہداري ده امر بالمعروف او نهی عن المنکر ذمہداري ده کم سے کم تقریر کې ورته ووایه چې دا چیز حرام دی نشي منې کولی مخامخ جمعه کې ورته بحث وکړه اختر پر ورځ ورته بحث وکړه چې دا شی ناروا دی دا حرام دی اوس قرآن یو څیز ته حرام وي ته په یو داسې حدیث باندې هغه ثابت دی دې باندې خلکو قیاس کړی تل نیټ ته نه دا صوفیا وګوره د هغې استاذ ناست دي هغه بول براز کوي شاګردان راخلي خوري تاسو لیدلي وي دی خاصه د پیغمبر عمل نه مني خو چې کله دی د تبرک مسله راشي یا دی لویه مسله وغیرہ شي بیا یې ښه اتباع کوي دغه موضوع حدیثي بنیاد جوړ کړی او د هغې د وجې د خپلو پیرانو چې کوم دی ګندونه خوري د هغې پیشاب څکي الدم وینه بهدون کې دا حرامه ده ولحم الخنزیر یا غوښه د خنزیر بس خنزیر مطلق حرام دی د هغه غوښه یې که د هغه هر څه وما هغه څه احل به لغیر الله دې کې اوس وګوره دې کې لږ مستثنیات وي ښه میته دې ویلا مردار تفسیر روح المانی کې لیکلي دي والحق بالمیتة ما ابین من حی یو څاروی پروت دی بالفرض روغ رمټ دی او تا د هغه نه قب پرېږه خپه یې ترې پرېږله دی یې ذبح کړی نه دی او دا کوم شی چې تا پرېږه دا به حلالي که حرام دی هغه وایي د هغې پورې ملحق دی دا حرام دی ولې وجه دالا للحدیث الذي اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه دا حدیث د وجه کم چې سنن نبی داود کې لیکل دی کم چې سنن ترمذی کې دی او بیا امام ترمذی هغې ته حدیث حسن وایي عن ابي واقد الليثي رضي الله تعالی عنه کم چې هغه نقل کړی د ابو واقد لیثي رضی الله عنه نه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما قطع من البهیمة وهي حیة فهي میتة د بهیمې نه د حلال زناور نه تاسو ټوکړه پرې کړه په داسې حال کې چې زناور حلال دا ذبح نه دی مذبوح نه دی ژوندی دی او دا کومه چې تا پرې کړې دا میته ده د شریعت په دې کې دا خبرې دي دا خو حرام دي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مونږ لا یو دعا احلت لنا المیتتان واحلت لنا الدمان ابن ماجه سنن ابن ماجه حدیث احلت لنا میتتان ودمان السمک والجراد والکبد والطحال سنن ابن ماجه او مسند احمد حدیث ده دوا مردار غوندې سيزونه ښکاري هغه زموږ دپاره حلال کړي شوي دي هغه موږ دپاره مردارې دي میتې دي خو موږ دپاره حلال دي کم کم یو میې او بل ملخ و د ملخ ذکر عوام خو پرې اچي دا خواص یې اورې دي غوږونه لچکي دا ښکلی ملا صاحب دی دا حدیث نه دی ویلی ملخ بالکل حلال دی څه دي وکړي زموږ خلک بس وایي جی شافیانو پنیز حلال دی ستا پنیز حرام دی دا د امام کار دی دا د ائمو کار نه دی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کار هم نه دی دا خبر هغه من جانب الله کوي ملخ حلال دی او دا دواړه چې کله خلک استعمالوي نو څنګه استعمالوي مې حلالوی تاسو نه ازمکې لره وبغي د هغه جګر پټو شي بس مړ شي نو ملخ له سر چخني کې بس مړ شي دا نه چې دا ورباندې چاړه راخلار دی که ځان عقل جوړ چلو دا حلال دی اوس دا د عقیدې مسله ده دلته خلک بیا نه پوهېږي چې
چې ما هلته کرکه راځي وایي ته مسلمان نه د لا اله مونږ ته یو معنا دا ښودلی استاد چې نشته دی حلالونکي یا حرامونکي د الله نه سوا بل څوک دا د عقیدې مسله ده ته یې مه خوره خو حلال یې وګڼه خوره یې ما تا د څوک وي چې وخوره بای سوزونو سره تعلق د انس وي چې تو سره مانوس نه به خوري بای حلال سوزونو سره وته مانوس نه شي خوري رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت وکړه مدینه منوره ته نو دا په دسترخوان باندې دوب پروت دوب څه ورته وي پښتو کې خادمه دوب پروت خلک سوي دا جی دا اجړانی وي خوري حلال چیز دی مونږ سره نه یو مانوس بس نه خورو د حلال حرام کې دا نه اخلونه ما چلوه یو شی حلال له بس حلال عقیده دا غیر حلال والی وساته ایمان نه کامل توحید خلق پورا نه زده کړي بس یو ځای کې عبادت او نور پرې دي بنیادی سوزونه چې دا غیر تعلق عقیده سره دی هغه تحلیل تحریم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په دسترخوان باندې پرتو نه پیژند مرګره ته خور رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تلاسو غت کو نو تپوس یو کله هغه مزاج دا چې دار شیز باره کې وې تپوس کو دا څه شی یا خو صحیح تکې دی کنه او بیا تماشا کو سمه چې خلک یې ته سوګوره وای یو شی هم پکې دی مخکې تپوس وکړه نه پیژنې تپوس وکړه څه شی دی اولاد نو خامخا تپوس کوي لکه دا یې سره وړي او کم ځای نه راوړي دا بیا غلا نه کوي او چې راوړي نه پلار یې اخري مخکې مور یې مخکې اخري دی وایي دا د توره کړې ده څه توره یې کړې حرام یې راوړي هغې ورته ویل یا رسول الله دا دوب دی دوب رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس رستو کو صحابه کرام تپوس کیا حرام هي آیا دا حرام ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل حرام نه ده لیکن دا مکه مکرمه کې نه موږ دې سره مانوس نه یو عقیده زده دا عقیده ده توحید کامل کې ځان کم شی چې الله حلال کړی دا غي د حلت عقیده لازم ده کته غي استعمال او کنه استعمال الله خبر دا غي تعلق اون سره دی بای سي سره سره نه مانوس لکه خپل واتینګن نشم وړه کار سمروږي هم نشم وړه نه مانوس آیا دا مال حق ته چې هغه ته حرام وایم حق نشته عام ولخان بس ملخي دا وسړی قحط ته ګوري چې قحط راشي ملخان او پخې بل موږ لیدلې دي کراچۍ کې مخ خلک دا پوهېږي دا په عقیده نه پوهېږي دا د عقیدې مسله ده بس ته بالکل نه خورې تا ته هېڅوک نه وي چې وخوره خو تا ته دا وایي چې دا د عقیدې مسله ده ته حلال وګڼه بس انما حرم علیکم المیتہ نو پدې کې دوه استثناءګان راغلي السمک والجراد او ودم دو ویني دی هغه موږ د پاره حلال دي الکبد والطحال اینا او تورخ اینا او تور دا سدي ویني دي جمشه به ویني دي کم خلق د تیزابیت شکاری یغی دي اینا نه خوري هغه ډېر زیات تیزابیت پیدا کوي بعضې خلک نه پوهېږي ډېر ښه شی مې خوړله او دا تکلیف راکوي راله بیا طب لږ لږ خلک ووایي که نه پوه شو موږ له الله چې کومه معده جوړه کړې ده د منګي په شان نو په دې کې دننه یو غټ ته دی هغې ته چې کوم دی هغه د نیمې پورې تقریبا هغې کې تیزاب موجود وي تیزابونه بغیر انسانی معده کار نشي کولی خوراک هضمېږي په هغې نو کله چې دا ډیر شي ناکم چې دویم ته دی نه د هغې نه لږ بره روخېږي نو چې کله د معدې باډۍ سره ټچ شي نو خلک زړه مې سوځي دا چې ښکته وي دا نه سوځي معده کې تیزاب پکاري
خو کله چې د خپل مقدار نه سیوا شي نه بیا دا فضول کوي. د بعضې خلک دا بالکل ختم کړي چې ختم یې کړي نه بیا ناستې باتروم کې شپږ غنټې به ناست یو کار ونه کېږي. دا ختموي نه خلک، دا کنټرول کړي. خو د هغې طریقه دا وي چې هغه څیزونه چې تیزابیت پیدا کوي نه خوري، لکه پخې هګۍ نه خوري، ډېرې کیلې نه خوري. بعضې سړی به راشي ډېر هوښیار ځان ته وي چې کیله مې خوړلې دا چل راته کېږي. په تا چا وي چې خوره؟ کیله کې کیلشیم دی، هر هغه څیز چې هغې کیلشیم ډېري او هغه څیز چې پای کې فولاد ډېري هغې سره به تیزابیت ډېرېږي. نو دا ضروري وي. دغه حال جګر هم دی، اینه چې ورته وایي خلک، هغه خو جم شوې وینه ده. او بله دا چې د هغې ځناور کې که څه خوبۍ دي او که خامې دي هغه ټول په دغه وینه کې پراته دي. اوس که ته هغه وخورې نو که کې خامې ناخامې هم تا ته منتقل شوې، او که کې خوبۍ دي ناخوبۍ هم تا ته منتقل شو. په دې پېژنګلو ګران ده. لہذا د چا چې معده بربادوي نه دی جګر نه خوري. دا دوه څیزونه دی کې استثناء شوله. ورپسې ولحم الخنزیر، غوښه د خنزیر دی کې استثناء خو قرآن نه راکړی، حدیث نه راکړی، هېڅ استثناء نشته په خنزیر. لیکن فقها دا وایي چې که د هغې یو ویښته سړی د تار په طور استعمالي یا د ستنې په طور استعمال لګي، دا فقها استثناء ده. زما دې سره اتفاق نشته، فقها یې استثناء ښیي، خو دا به دلیل غواړي. وما احل به لغیر الله، په دې کې به استثناء بالکل نه. وما هغه شی احل به، احلال څه ته وایي؟ عرب کله چې ماشوم پیدا شي که نه، پیدایش سره ماشوم یو چغه وایي، او چې کله چغه وایي نو عرب وایي استحل الصبیو، ماشوم آواز پورته. کله چې حاجی صاحب یا معتمر صاحب تلبیہ شروع کی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، دا چې وایي نو خلک څه وایي؟ احل بالتلبیہ، احل الحاج بالتلبیہ. حاجی چې کوم دی آواز په تلبیه باندې پورته کو. سپوږمۍ چې کله د لومبۍ شپې که نو خلک وي هغه د سپوږمۍ ده. عربو څه وایي هغې ته؟ سپوږمۍ ته څه وایي؟ هلال. احل نو د احلال بنیادی معنی ده نامزد کول، شهرت ورکول. احل اوهلا چې پاغې چې آواز پورته کړی شو به پاغې باندې لغیر الله، د الله نه سوا د بل. یو سړی دا وایي چې دا د فلان کی بابا منښت ده. نو دې جمله کې څه خبرې راغلې؟ یو دا چې دا منښت دی کې د عقیدې په بنیاد کوي. که د ده د هغه نه د نفع او د نقصان څه خبره نه وي د به دا نه کولی، دا دی د هغې دپاره کوي. دا زه نه یم، دا به انشاءالله بحرالرائق کې ښیم تاسو ته. دا احلال د غیر الله، نظر د غیر الله، منښت د غیر الله. احناف دې ډېر بد ګوري، خدای علاقه کې احناف نشته. دا خو بس رفع الیدین آمین بالجهر نه کوي، په دې کې احناف دی. نور خو دا سراسر پته لګي نه دي، سو اس بنیاد پته نه لګي دی. با تا سره دوکې هم کوي په دې کې چې پلان کې لیکلي دي، پلان کې لیکلي دي، هېچا نه ویلي ده. دروغ وایي، قرآن نه غلط استدلالات کوي. یو استدلال به زه ښیم تا ته انشاءالله.